When the marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique where we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. So sweet. Dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique where we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you. प्लान के मुताबिक मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। तुम भी अपना काम चालू कर सकते हो। हाँ, बाद में बात करती हूँ भाई। நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாரு. இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. கொன்னுட்டேன். இவனுக்கு இந்த நிலைமைன்னா உனக்கு நீங்க சொல்றபடியே நான் செய்யறேன். அது எனக்கு முதல்லயே தெரியும். Dilip, come in.
இம்பார்ட்டன்ட் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. அவங்கள நான் மீட் பண்ண போறேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்ன யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்தா அதை நீயே ஹேண்டில் பண்ணு. மீட்டிங்க்கு அப்புறம் உன்னை நான் காண்டாக்ட் பண்றேன். ஓகே சீஃப். Get out of my way. How dare you? How dare you stop me from seeing my father? Who in the hell are you to stop me, you insolent man? May I talk privately with the both of you in that room? You made me and my family wait in a government guest house for 4 hours? 4 hours? Can't you understand how I feel? क्या आप इतने पत्थर दिल के हो? क्या आप किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते हो? Poonam, I happen to agree with him. Come on, let's speak privately. Please. Every time I ask the Chief Minister if I can see my father, he says there's nothing he can do because that's beyond his sphere of authority. Do you know who's going beyond his sphere of authority? You. You are going beyond your sphere of authority. And I'll see to it that you are dismissed. He's my father, and I want to see him now. Do you hear me? Now! Now you listen to me. I know he's your father, and that you're anxious to see him. I can sympathize with that. But let me tell you something. He happens to be her Prime Minister. He happens to be their Prime Minister. He happens to be the Prime Minister of everyone in this room. Now, that makes your situation slightly unimportant, wouldn't you say? I'm only doing my job to keep your father alive and away from his enemies, whoever they are. Now, if you care to hear my explanation, I shall be happy to enlighten you and your husband in that room, and not here. Poonam, let's talk to him inside. ஓகே நீங்க போங்க. நில்லுங்க. ஐடி கார்ட்ஸ். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. பிஎம்க்கு சுகர் செக் பண்ணணும். அதுக்காக பிளட் சாம்பிள் எடுக்க போறோம். எங்க சீஃப் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன். ஹலோ சீஃப், கம் இன். ஹலோ சீஃப், கம் இன். சீஃப், கம் இன். சொல்லு குரு. சீஃபை கான்டாக்ட் பண்ண, அவர் லைன்ல கிடைக்கல. யாரோ விஐபி வந்திருக்காங்க. சீஃப் அவங்களோட மீட்டிங்ல இருக்காரு. எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். 2 டாக்டர்ஸ் பிஎம்மோட பிளட் சாம்பிள் எடுக்க வந்திருக்காங்க. அப்படியா? ஒரு நிமிஷம் குரு. சார்ட் படி தான் வந்திருக்காங்க. ஆனா 9:30க்கு வர வேண்டியவங்க 9:15க்கு வந்திருக்காங்க. 15 நிமிஷம் முன்னாடி. பரவாயில்ல, நீங்க உள்ள அனுப்புங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே, நீங்க போலாம். போலாமா? I know why you're not allowing us to see her father. It's because you think I had something to do with the assassination attempt on the PM? My father-in-law? Just because I broke away from him and joined another political party. Does that mean I want to kill him? Or does that mean his daughter wants to kill him? Answer me. I do know that you people are not on talking terms with the Prime Minister. Why don't you answer this question? Do you think we want to kill him? Ma'am, ask me no questions, and I will tell you no lies. What? What makes you imply that you do not trust us? I have a very uneasy feeling that the persons that try to kill him are very near, and the threat to his life very real. But who would want to kill such a wonderful man? கேமரா மேல இருக்கு, ஜாக்கிரதை. டாக்டர்,
பிளட் சாம்பிள் நீங்களே எடுங்க. பயம் இருக்கட்டும். இவர் விஐபி பேஷண்ட். உயிருக்கே ஆபத்து. தெரியும். இந்த ரத்தம் டெத் குரூப். இவர் ரத்தம் சித்தி சாக வேண்டாம், ரத்தம் ஏத்தி செத்ததா இருக்கட்டும். கவலையே படாத, அவர்கிட்ட தான் போய் சேர போறாரு. क्या मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. May I please see him? Of course you may, by all means. At 8 o'clock tomorrow morning. How better? இந்நேரம் பிஎம் லேட் பிஎம் ஆயிருப்பாரா, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகுமா? नीलम, नीलम. अंकल जी हाँ बेटा, प्लीज ये मेरे दादू को दे देना. जरूर दूंगा बेटी. विजय. चीफ. Nothing, Chief. Nice class. Thank you. Dilip, சொல்லுங்க சீஃப். நான் ஆன்லைன் வந்துட்டேன். எனிதிங் டு ரிப்போர்ட்? எஸ் சீஃப். பிஎம் ஓட பிளட் சாம்பிள் எடுக்க 2 டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு போனாங்க. சார்ட் படி தானே வந்தாங்க? ஆமா சீஃப். ஆனா 1/4 மணி நேரம் முன்னாடியே வந்துட்டு போனாங்க சீஃப். ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லையே? நோ ப்ராப்ளம் சீஃப். சீஃப் 1 மினிட். சீஃப் என்ன ஏதுன்னு தெரியல. பிஎம் ஓட உடம்பு துடிச்சிட்டு இருக்கு. ஓ மை காட். என்னாச்சு? What happened here? யாரோ 2 போலி டாக்டர் வந்து பாய்சன் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. What? Dilip, எஸ் சீஃப். blood sample எடுக்க வந்த 2 போலி டாக்டர்ஸோட போட்டோஸ் எனக்கு இமிடியேட்டா வேணும். Quick. ஓகே சீஃப். டன். என்ன ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பொறுமையா இருங்க, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. What's going on? We'll explain everything. என்ன காட்டி கொடுத்தல, நீ உன் குடும்பத்தோட வாழ கொடுத்து வைக்கல. ஹலோ விஜய். சொல்லனுஷ். டாக்டர் ஏதோ கஞ்சாட காட்டிட்டு போறாரு. எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. நான் உள்ள போறேன், நீ வெளியில இருந்து பாத்துக்க. நீ போ, நான் பாத்துக்கிறேன். டாக்டர், பிஎம் ஓட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு? என்ன மாதிரி ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவங்களுக்கு ஏத்துனது என்ன பாய்சன், அதை முறியடிக்கிறதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு இப்ப நேரமே இல்ல. அவருடைய பாடி கண்டிஷனுக்கு உள்ள இருக்க பாய்சன் முதல்ல வெளியே எடுத்தாகணும். கிராமத்துல பாம்பு கடிச்சா என்ன வைத்தியம் பண்ணுவாங்களோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டாக்டர், என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இது?
நீங்க இரிட்டேட் ஆகாதீங்க. நாட்டு வைத்தியத்து மேல சந்தேகப்படாதுங்க. அது என்னைக்குமே நமக்கு கை கொடுக்கும். பல்ஸ பாருங்க. பல்ஸ் இப்ப நார்மலுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. பாத்தீங்களா? ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாய்சனும் வெளியே எடுத்துட்டேன். பிஎம் காப்பாற்ற வேண்டிய என்னுடைய கடமை. நான் விஜய் பேசுறேன் சீஃப். எஸ் விஜய், என்ன விஷயம் சொல்லு. ஐசி வார்டுக்குள்ள 2 டாக்டர்ஸ் உள்ள போறாங்க. அனுஷ்க்கு சந்தேகம் வந்து உள்ள போனாரு. என்னாச்சுன்னு தெரியல சீஃப். அடிபட்டு வெளில வந்து விழுந்துட்டாரு. விஜய், அனுஷ்க்கு என்னாச்சுன்னு பாரு. நான் உடனே மேல வரேன். ஓகே சீஃப். அனுஷ் 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 யாரும் வராத அப்படி பாத்துங்க. நாங்க பாத்துக்கிறோம் சீஃப்.
ஓகே சீஃப், நான் வந்துடும். சீக்கிரம். முஷ்டாக், எதிரி எங்க செக்யூரிட்டியை 4 பேரை கொண்டு இருக்கா. இப்ப அவன் எங்க செக்யூரிட்டி யூனிஃபார்ம்ல தான் இருக்கான். அவன் எனக்கு உயிரோட வேணும். Catch him alive. ஓகே சீஃப். நீங்க எல்லாரும் உடனே ஹாஸ்பிடலோட ரைட் சைடு போய் தேடுங்க. சீக்கிரமா வா. நீங்க எல்லாரும் ஹாஸ்பிடலோட பின்பக்கம் போய் தேடுங்க. உங்களை பார்க்க தான் வந்துட்டு இருக்கேன். என்ன ஃபேஸ்ல ஒரே ரத்தமா இருக்கு? Oh, it's nothing. PM உடைய நிலைமை என்ன? இப்பதான் ஆபரேஷன் முடிஞ்சு ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணோம். டோன்ட் வரி, ஹி இஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர். ஹில் ரிகவர். PM நான் பார்க்கலாமா? நோ. ரூம் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க இருந்து பேசுவோமே. ஒரு முக்கியமான விஷயம். லேப் ரிப்போர்ட் படி PM உடம்புல ஏத்தது பாய்சன் கிடையாது, பிளட். வந்தவன் சாமர்த்தியமா சேராத பிளட் ஏத்துனா பாய்சன் ஆயிரும். அது உயிருக்கே ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சு அவனுடைய சொந்த பிளட் ஏத்திட்டு போயிருக்கான். வந்தவன் வேற யாரும் இல்ல டாக்டர். நீங்க யார பரிதாபப்பட்டு பேஷண்ட்னு சேர்த்தீங்களோ அவனே தான். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அவனால எவ்வளவு பெரிய விபரீதம் நடந்திருக்குன்னு. ஐம் சாரி.
நான் இந்த அளவுக்கு அவன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மை அப்பாலஜிஸ். சீஃப், இதை சரி கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. டெஃபினெட்லி ஐ டு மை பெஸ்ட். அவனோட ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா. அவன் முகத்தை நீங்க தான் நல்லா பார்த்துருக்கீங்க. இப்ப அவ தலைமறைவாயிட்டா. நீங்க அவ எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு எங்க செக்யூரிட்டி கிட்ட ஒப்படைக்கிறீங்க. டெஃபினெட்லி.